ஹலோ guys, வெல்கம் டு டாம் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி பர்த்டே லாலேஷன். இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் வந்து இன்னொரு சேனலில் வந்திருக்கோம். ஷாக் வந்து அவங்க படம் போட்டதில்ல, இவங்க இந்த படம் போட போட்டாங்க. ஷாக் தான் வந்திருக்கும். அது ஷாக். ஆனால் இந்த படத்துக்கு வந்து நம்ம ஒன்று சொல்லியிருந்தோம். இது ஆமா, ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சோம். ஆனால் வந்து நீங்கள் என்னன்னா ஃபன் பண்ணுறீங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்னென்னா தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த படத்தோட பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா குட்டி மும்பை, சோட்டா மும்பை. ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு இது ரீ-ரிலீஸும் ஆகுது. ஆனால் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரீலீஸ் ஆகுது, நீங்கள் வந்து பண்ணாதீங்க அப்படின்னாங்க. நாங்கள் அன்றைக்கி தான் பண்ணுவோம். ஸோ சோட்டா மும்பை இந்த படத்தோட டைரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அன்வர் ரஷீத். இவரோட ஹோட்டல் ராஜமாணிக்கம் டிரான்ஸ் ராஜமாணிக்கம்டா நமக்கு அது ப்ரொடியூசிங் பாரு, ஆவேஷம், பரவா, டிரான்ஸு, பரவா, பிரேமம், பெங்களூர் டேஸ் எல்லாமே வேற லெவலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மெயினான கேஸ்டிங் 2 பேர் போட்டிருக்காங்க. வந்து மோகன்லால், எஸ், இன்னொன்று வந்து கலாபவன் மணி. ஸோ இந்த படத்தில் இட்ஸ் ஸ்மால் மும்பை தான் ட்ரான்ஸ்லேஷன். ஸோ இட்ஸ் அ மலையாள லாங்குவேஜ் ஆக்ஷன் காமெடி. ஓகே, இந்த படம் காமெடியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதானா? ஸோ ஓகே, ஸோ ஓகே. So okay guys, இது வந்து இந்த லைன் வந்து நான் படிச்சேன். This film became a major box office success and became a cult classic over the years. எல்லாத்துக்கும் இதான் போடுறாங்க, கல்ட் கிளாசிக். ஓகே பாப்போம். நாள் வெயிட் பண்ணி எவ்வளோ தடவை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சு அதுவும் இதுவாக தோத்து போயிட்டு, ஆனால் போலில் ஜெயிச்சு லாலேட்டன் பர்த்டேக்காக போலில் ஜெயிச்சுதா? ஆமாண்டா, போல்லாம் போட்டோம்டா இதுக்கு. ஓ ஆமாம் ஆமாம். ஸோ ஓகே, அந்த போலுக்காக இன்னைக்கு நம்ம படத்தை பார்க்க போகிறோம். லாலேட்டன் பர்த்டே ஸ்பெஷல் வீடியோ சோட்டா மும்பை ரியாக்ஷன் போகலாம். எந்த இயர் இது படம்? 7 கொச்சிரா. கொச்சி தான். ஓ இதுதான் சோட்டா மும்பையா? பேச்சுலர் பார்ட்டி மாதிரி. அதுக்கு நான் அதை தான் சொல்லணும். ஆனால் அந்த ഡയറക്ടർ ഇല്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിയാ. പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുള്ള ഉപ്പ് കാറ്റേറ്റ് ഈ നഗരത്തിലാ ഞാൻ വളർന്നത്. പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുള്ള ഉപ്പ് കാറ്റേറ്റാൽ പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാ കക്ഷി, ഫയൽവാൻ മൈക്കൽ ആശാൻ. മത്സരത്തിനൊന്നും പോകാറില്ല. കൊച്ചിയിലെ കാർണിവലിന് അപ്പൻ്റെ ചില ഓൾഡ് ശിഷ്യന്മാരെ എതിരെ ഇറക്കി പ്രദർശന ഗുസ്തി നടത്തുമെന്നല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ചീത്ത സ്വഭാവവും എൻ്റെ അപ്പനില്ല. കളി പഠിക്കണേ നന്നായി വരും. മിടുക്കനാ, കണ്ടു പഠിക്കടാ. നിന്നെയൊക്കെ ഗുസ്തി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കണ്ട പോലീസുകാരുമായിട്ട് ഗുസ്തി പിടിക്കാനെല്ലാം നേരമുള്ളൂ. കാർണിവലിൽ ഗുസ്തിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും അവന് മാനക്കേടാ. പ്രായത്തിനിണങ്ങാത്ത കുറെ പീക്കിരി പിള്ളേരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി നടക്കാനല്ലാതെ നിന്നെ പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം. അവന്മാരാ നിന്നെ ചീത്തയാക്കണേ. അവനും അവന്റെ ഒടുക്കലത്തെ തല്ലിപ്പൊളി കൂട്ടുകാർ. അപ്പൻ പറഞ്ഞ തല്ലിപ്പൊളികളിൽ 2 പേർ, സൈനുവും മുള്ളൻ ചന്ദ്രപ്പനും. தெரியல, ഇതൊരു 500 அப்போ வந்து வளர்ந்து வர இது போல. ഇവന്മാർ ഓരോ അടിപിടി കേസുകളുണ്ടായി പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ചാടും. ഈ പിള്ളേര് സെറ്റിന്റെ തല ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് എന്റെ അടുത്ത് വരും. അങ്ങനെ ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതുമായ ഒരുപാട് കേസുകൾക്ക് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാനാ, നമ്മുടെ പിള്ളേരായി. ഇനി നോക്കിക്കോ, പോലീസ് ഉടനെ സുശീലിനെ ടോമിച്ചനെയും പൊക്കും. இன்னொருத்தர் யாரு? கலாபவன் மணி. മൂടിപ്പുതച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന രൂപമാണ് സുശീലൻ. கன்ஃபார்ம் கலாபவன். இவர் தான் அந்த அடிக்க பேரில் வந்தார் பத்தியா? அந்த ஃபாதருக்கு அசிஸ்டன்ட். ஓ ഇവനാണ് ടോമിച്ചൻ, എന്റെ അപ്പന്റെ റോസിലെ അമ്മായിയുടെ മോൻ. நல்லா இருக்கு. റോസിലെ അമ്മായിയും അപ്പനും തമ്മിൽ 16 വർഷമായിട്ട് വഴക്ക. അപ്പനും അമ്മായിയും
നേരി കണ്ടാ പോലും സംസാരിക്കാം. അമ്മായിയുടെ കെട്ടിയോൻ മാത്തുക്കുട്ടിച്ചായന്റെ 1ാം ചരമവാർഷികത്തിന്റെ അന്ന് ടോമിച്ചിന് താഴെയുള്ള പുന്നാര പെങ്ങളായത് ഡെയ്സി മോൾ. கலவன் வந்து வில்லன் பொழுதுரா. ആ സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവസാനം എന്റെ തലയിൽ തന്നെയാ വന്ന് വീണത്. என்னன்னா ஐயோ മലേഷ്യയിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ എല്ലാവർക്കും ജോലി ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുശീലന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു വാസൂട്ടൻ ദൈവദൂതനെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തി. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്റെ സ്വന്തം വീടിന്റെ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി 3 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ വാസൂട്ടന് നൽകി. പതിവ് കഥയിൽ എന്ന പോലെ ദൈവദൂതൻ വാസൂട്ടൻ ഞങ്ങൾക്കിട്ട് പണി തന്ന് ഇങ്ങോട്ടും മുന്നിൽ. ഡിസംബർ 31. ഡിസംബർ 31 കൊച്ചിൻ കാർണിവൽ. പോയ വർഷത്തെ എല്ലാ இதனாலதான் நியூ இயர் அன்னைக்கு பாருங்க വരവേൽക്കുന്ന കൊച്ചിൻ കാർണിവൽ. കൊച്ചിൻ കാർണിവലോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ട്രഷർ ഹണ്ടിംഗ് ബൈക്ക് റേസിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ള സൗദി ടീം. സൗദി ടീമിനോട് മത്സരിക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്ന ഛോട്ടാ മമ്മിനെ കുട്ടികൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വരിക. டீம் மெம்பர் என்னடா இது பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அந்த சத்யராஜ் ஒரு பத்துல அந்த மாதிரி தான் அங்கே அவர் பார்க்கும்போது பக்கத்து ஸ்கூல்ல தானே 12th படிக்கிறேன். നിധി തേടിയിട്ടുള്ള മത്സര യാത്രയാണിത്. നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന നിധി 25,000 രൂപ അടങ്ങിയ ഈ പെട്ടിയുടെ താക്കോലാണ്. സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടിപിടിയൊന്നും കൂടാതെ ഈ മത്സരം വിജയിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒരു അറിയിപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഗുജറാത്തി കോളേജിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗോളി മത്സരത്തിന്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ ശോഭ ടീച്ചർ ഉടനടി ഈ സ്റ്റാൻഡ് വിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. ஏண்டா ഈ വേദി വിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. നേരിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകണം. அரி போன மாதிரி போய் நிற்குது. இன்னும் ஹீரோ இன்ட்ரோ வரையும் 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இது எம்புரான் மாதிரிலாம் இருக்கு. ரைட்டா ரெண்டு கையும் அங்க போய் பின்னாடி போற யாருன்னு எல்லாரும் இருக்காங்க 10ல. இவர் என்ன திறந்து எல்லா வாரமும் வந்துருக்கிறாரு. அதான் சொன்ன பின்னாடி பார்த்தா കൈവെട്ടാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തല്ലേ? കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ എന്നെ 2 കൈയും പോയി. ഇതിന് മാത്രം എന്താണ് ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തത്? என்ன மேஜிக்கா? கொட்டேஷன் குத்துறதுக்கு கொலை பண்றாங்க. இவரு தெத்தா உண்டா. ஆமா ஆமா அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர். அவரு போலீஸ்க்கு ஒரே கேட்டப்ப ரவுடிக்கு ஒரே கேட்டது. போலீஸ் யாருன்னு பாரு. இல்ல யாரா லாலேட்டுன்னு அதுதான் தெரியல. ஆல்ரெடி இந்த 4 பேர் இருந்தாங்க. கோகோ மெலன் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸ்டாண்ட் விட ப்ரோ என்ன பண்றோம் ப்ரோ ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு ஓட்டுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இவ்வளவுதான் போறாருன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்காக தான் வச்சுக்கிறாங்க. அதான் ஷார்ட் கண்டிடா டாம்பர் இன்னும் டிரைவ் பாசிங் பேஸ்ல ரோட் ரஷ். ஆமாடா.
பல லெவல்ஸ் இருக்குடா இதுல. வா என்ன ஜேம்ஸ் பாண்ட் மியூசிக் வந்து மோடி எவ்வளோ பெரிய சாங். அதான் இன்ட்ரோ தான்டா. மியூசிக் மாதிரி இருக்குடா. ரேசிங் பண்ணக்கூடாதுல்ல பப்ளிக் ஸ்ட்ரீட்ல. அவனுங்க வாங்கிருக்க மாட்டாங்களா? നമസ്കാരം. ഞാൻ CI മോഹൻദാസ്. ചാർജ് എടുത്തിട്ട് കൊലയ്ക്ക് പുഷ്പണ്ടാണല്ലോ. ചെങ്കൽ ചൂളയിലായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൊരപ്പനെയും പെരിച്ചാഴിയും ഒക്കെ കൂട്ടിക്കയറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എവിടെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള യൂത്താ ഈ തന്തയും തള്ളയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ട് വളർത്തി കഴിയുമ്പോ ഇന്നതൊക്കെ നിന്റെയൊക്കെ എല്ലിടെ കയറി തുടങ്ങും. உனக்கு அப்படிதானே கேட்டது? எனக்கு அடுத்த கேட்சி. യവന്മാര് ചോട്ടാ മുംബൈയിലെ കൊട്ടേഷൻ ടീമാ. ചോട്ടാ മുംബൈയോ? ഇവിടത്തെ ഒരു തെരുവിന്റെ ഇരട്ടപ്പേരാണ് സാർ. യവനെ പോലുള്ള ക്രിമിനൽസിന്റെ താവളം അത്. അപ്പൊ കൊച്ചി നഗരത്തെ ഒരു കൊച്ചു മുംബൈ ആക്കി മാറ്റാൻ മക്കള് വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ സാർ. യവന്മാർക്ക് ഒരു നേതാവും കൂടെ ഉണ്ട്, തലേന്ന ഇരട്ടപ്പേര്. അവന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വാസ്കോ. ഗാമ. ആ പേരിട്ട് അവന്റെ തന്തയ്ക്ക് വേണം ആദ്യം ഇടി കൊടുക്കാൻ സാർ. ആ ഗുജറാത്തി മർഡർ കേസിന്റെ പിന്നിലും തലയും ഗ്രൂപ്പും തന്നെ ആകാനാ സാധ്യത. അവനെ പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞ സകല സത്യങ്ങളും പുറത്തു വരും. இவர் தானே ஈஸியாக அடிச்சிடறானுங்க. என்னடா வந்துட்டாரு அவரு. ஆடியன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. இல்லடா ஏட்டன் டான்சிங் அது இதில் வருங்க. இது இருக்கும், இது எடுத்துட்டு அந்த ஆடியோ போட்டு மாதல்ல மாதம். யார் மேன் நீ இப்படி மைண்ட் பாக் பண்ணிருக்க? அது அவரு ஓ அந்த பிஜிஎம் வந்து தாமிரபரணி படத்தில் கார்மேகன் ஒருத்தர் வரும், அப்புறம் போட்டுருவாங்க. ഹലോ ഹലോ, ഇവിടെ നടന്ന ട്രഷർ ഷണ്ടിങ്ങിലെ എന്ത് ഇണ്ടിങ് ആയാലും അതിൽ ജയിച്ച എന്റെ പിള്ളേരാ. എന്നിട്ട് അവരെ പിടിച്ച് പഞ്ഞിക്കിട്ട് സമ്മാനം കൊണ്ടുപോയ സൗദിയിലെ സബാട്ടെ മോനെ വാള പാലും വെള്ളം വാങ്ങിച്ചോടാ. മൈക്കെ പിടിക്കരുത്, എന്റെ മൈക്കെ പിടിക്കരുത്, ഔളിങ് വരും. വേണ്ട ചുറ്റിനും പോലീസാ. പുതിയ CI നിന്നെ പൊക്കൂന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാ. വേറെ സ്ഥലം വിട്ടു. അയ്യോ സാർ, ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉപദേശ സബാട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേഗം പൊയ്ക്കോളാം. പോക്കും തോറ്റതിന്റെ കലിപ്പ് നീ എന്റെ പിള്ളേരുടെ നെഞ്ചത്ത് തീർത്തല്ലേ. പോലീസിന്റെ നടുവിലായ നിന്റെ ഭാഗ്യം. പോലീസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്താ ഓലത്തോ? ഇല്ല, നിന്നെ ഞാൻ മലത്തും. ഈ പോലീസ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ വരടാ. നീ വിളിക്കേ. എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ട. பர்த்டே பாய் ஜாலியாக விளாண்டுக்கிட்டு ஸ்டாமினா
പോകുന്ന വർഷത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഈ സാന്റാക്ലോസിനെ തീ കൊളുത്താൻ ഇതിന്റെ ശില്പിയായ நியூ இயர்ல சாண்டா கிளாஸ் கொண்டு போறீங்க ராவண இது சொல்லுங்க அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன் எவால்வ்டு வெர்ஷன் என்னடா அந்த ராவணன் பண்ணுவான் தெரியுமா சாண்டா கிளாஸ் என்னடா அது நியூ இயருக்கு ஹாப்பி நியூ இயர் விளையாட்டு போய் சார் நைஸ் ஃபாதர் இவரால் தான் கெட்டு போயிருக்காரு போல அவரு ஒரு அடி வாங்கணும்னா போயிட்டு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் வந்துக்கிறாங்க ஐயோ ഇവളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ. എടാ, എവിടുന്നെങ്കിലും കുറെ കാശുണ്ടാക്കി ഇവിടെ കണ്ണൊന്ന് ശരിയാക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊല്ലേ. ആദ്യം കൊല്ലടാ അങ്ങോട്ട്. எதை பார்த்து வளரமோ வெற்றி சொல்லி கமான் வெற்றி எதை பார்த்து வளருமோ அதான் வாழ்க்கைன்னு லைஃப்பை தொலைச்சிட்டு இவர் டீம் ஒரு 4-5 பேர் இருக்கிறாங்க இன்னி வரைக்கும் வந்துருக்கிறான் அவன் മോളെ ഒരു 3-4 ദോഷം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടേരും അവളുടെ വയറെന്താ അറബിക്കടല ഒന്ന് ചുമ്മാതിരി എടുത്ത് കൊടുക്ക് വക്കീൽ സാറേ വക്കീൽ സാറേ അപ്പൊ അടുത്ത കേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണാം. ഉപദേശിച്ചാൽ നീ ഒന്നും നന്നാവാൻ പോണില്ല. അതുകൊണ്ട് നശിപ്പിലൂടെ മുന്നേറി പോകാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം ഞാൻ തരാം. സാർ അൺഫിറ്റാ. സാറിനെ സാറിന്റെ വരാന്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് അതെ ചേച്ചി വായിൽ ഉറക്കുന്ന മുമ്പ് എങ്കിൽ പോന്നേക്കണം. അല്ലെ സാറിനെ പറയുന്ന ചീത്ത കേട്ടിട്ട് നീയൊക്കെ ചീത്തയായി പോവും. പണിതോ എന്റെ തന്തക്കിട്ട് തന്നെ പണിതോ. ഒന്ന് சொல்லிதீங்க பாத்தியா ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരോട് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചെന്ന് ഞാൻ ചെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞോട്ടെ. താൻ ധൈര്യമായിട്ട് എന്ന് പറയടോ. പാസ്കോയെ എടാ മഞ്ഞുമേന്ന് റേച്ചലിനെ കാണാൻ വന്ന ആ ബാങ്കുകാരന്റെ കാര്യം ഞാനങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു. ഇത്രയും കാലം ഇവളുടെ കാര്യത്തിന് ഒരു തീരുമാനമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ഇനി അത് പറ്റില്ല. അതെ, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഭംഗി വാക്ക് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ആ കോളനിയിൽ ഇത്ര സൽസ്വഭാവിയും കുലീനവതിയുമായ ഒരു പെണ്ണില്ല. ഭാവനാവാത് ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് അതൊരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ആ കുട്ടി സ്വയം അധ്വാനിച്ച് ഡെയിലി 500 റുപ്യ ഉണ്ടാക്കും. പട്ടികളെ. പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ലത. ഞങ്ങൾ വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് നാളെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട് ടേബിൾ ഓംലെറ്റ് കഴിച്ചേ. மாறி படம் எனக்கு அது மாறி 2 அதாவது சேட்டை பிடிச்ச பையன் சார் மாறி 2வா சாய் பள்ளி ஆட்டோ ஓட்டுன வரும் பத்தியா വേണ്ടടാ എന്ത് കാണിക്കണം? കണ്ണിക്കൊണ്ടില്ല. പെണ്ണിന്റെ വീടെത്തി. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് വെള്ളടിക്കാതിരുന്നൂടെ? എന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും അവരറിഞ്ഞിരിക്കണം ബ്രോക്കറെ. കാണണ്ട, കണ്ട ഈ വണ്ടിയിലെ പെട്രോൾ വരെ അയാൾ കുടിച്ചു തീർക്കൂടാ. ഞാൻ പെട്രോൾ அந்த பத்துல வானான்ட்டு ഇതാണ് ആനമയക്ക്. അല്ലല്ല എന്റെ മോള് പറക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളനിയിലെ എല്ലാ ചെത്തു പിള്ളേർക്കും അറിയാം. ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് അത്തോട്ടിരിക്കാം. മോനെ ഒറ്റയ്ക്ക് തീർക്കരുത്, ഞാനും കൂടെ വന്നിട്ട് കമ്പനിയോട്ട് തീർക്കാം. കളി നമ്മളെ ആരെങ്കിലും തിരക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെറുക്കനും അപ്പനും ദുബായിലാണെന്ന് അവള് പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല അത് മോനൊന്നും പറയണ്ട. മോനെ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതും പറഞ്ഞു ഒഴിയുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ മുന്തിരി കള്ളേ, നീ ആടാ എന്റെ മരുമകൻ. പാമ്പ് കടിച്ചതാ. அதான் அந்த பீச்சம் போட்டுக்கிறாங்களா? മനോഹരമായ ഈ സ്ഥലം ഓക്കെയാണ്. സാറേ, ഈ ഏരിയ ഇത്ര കുഴപ്പം പിടിച്ച ഏരിയയാണ്. സമാധാനമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായാൽ മതി. സാറേ, ഇത് പടക്കം ബഷീറിന്റെ ഏരിയ. എങ്കിൽ ഉടനെ പോയി ആ പടക്ക കച്ചവടക്കാരനെ കണ്ടോളൂ. അയാൾ പടക്കല്ല കച്ചവടം ചെയ്യണ, ഗുണ്ടായിട്ടാണ്. പടക്കത്തിന് തീ കൊളുത്തി അത് പൊട്ടി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എതിരാളെ അടിച്ച് താഴെ ഇട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പടക്കം ബഷീറിന് പേര്. பட்டாசு பால்
கலாபவன் ஜெகதி இவரு பேர் கூட மென்ஷன் பண்ணல. மோட்டர் காம்பெடிஷன் இல்ல ഫ്ലോളസ് വിക്ടറി. പോലീസ് എന്നെ ജീപ്പിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നീ എനിക്ക് ടാറ്റ തരുമല്ലടാ. ഞാൻ പോലീസ് ജീപ്പി മൂന്നാറ് ടൂറിന് പോണെന്ന് കരുതിയോടാ നീ. പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ടാറ്റായി പോയി. നീ ഒരിക്കൽ കൂടെ പോണ്ടാന്ന് പറയടാ. എന്താ കൈ പൊങ്ങുന്നില്ലേ? വെറുതെ എന്റെ പടക്കം തീർക്കല്ലേ. ബ്രേസ്ലെറ്റ് മുതൽ കൊണ്ട് പട്ടാസ് പോട്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ. സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പടക്കം ബഷീറിന് തറവാട് വീട് പോലെ. തലേ ആ വരുന്നതൊരു പണിയാണ്. ടൂൾസ് എടുക്കണോ അതോ കൈപ്പണി മതിയാ? വാസ്കോഡ ഗാമനെ കൂപ്പിടலாம். ഷോപ്പിംഗ് മാരി இருக்குது. നിങ്ങൾ ഇടപെടണ്ട. പാത്ര ഷോപ്പിനോട് അപ്പവർക്ക് നീ 3 തവണയാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് കൈപ്പറ്റാതെ മടക്കി. ഇത് നീ മടക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം. പൊട്ടിച്ചിട്ട് വായിച്ചാ മതിയാ. തോനോരോട് വിടാന്ന് വിളിച്ചത്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് വന്നിരാൻ കൊള്ളടാ. ഇത് 3 ലക്ഷം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി 3 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ. ആ അധികാരത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ആരെ വേണേലും ഇടാന്നോ നീയോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. അതൊക്കെ ബാങ്കിന്റെ നിയമത്തിലുള്ളതാ. അവര് പറയുന്നൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. നീ വിളിച്ചോടാ. നിങ്ങൾ വന്ന് ജപ്തി ചെയ്ത് ആ വീട് കൊണ്ടുപോയി പുഴുങ്ങി തിന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സാവകാശം കൊടുത്താ. വാങ്ങിയ കാശും പറഞ്ഞ വാക്കും വാസ്കോ നിഷേധിക്കാറില്ല. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ കാശ് വാസ്കോ തന്നിരിക്കും. അതിന് ഈ ഊച്ചാളികളെ കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല അന്തസ്സുള്ള കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുക. ഈ കൊള്ളപ്പലിശക്കാരുടെയും കള്ളപ്പണക്കാരുടെയും കൊട്ടേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ വന്നാ പിന്നെ കായലിലേ കാണൂ. കൊട്ടേഷൻ നടക്കണ ഈ കുരുട മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് വെറുതെ ഡെഡ് ബോഡി ആകല്ലേ. മക്കളെ ചെല്ലേ ചെല്ലടാ. ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ആധാരപ്രകാരം അവരുടെ കാലശേഷം മാത്രം இவங்க 3 பேர் ஓகே. அவ யாரா சம்பந்தம்? இல்ல பாய்ஸ் கேங் இப்படி தானே இருக்கும். അപ്പൊ ഇതുകൂടെ അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചേ. മതിയെങ്കിൽ മതി. അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചല്ലേ? ഐശ്വര്യായിട്ട് എന്നതാടാ മരണശേഷം എന്റെ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമ്മതപത്രം. നിന്നെ എന്നെ ദാനം ചെയ്തതിന് ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നേ ആണല്ലോ എനിക്ക് ഈ കണ്ണും മൂക്കൊക്കെ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒപ്പിടാതെ ഞാൻ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. എടാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക്. ഏതായാലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ അപ്പന്റെ കണ്ണുടങ്ങി എഴുതി. അതിന് വേറെ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിടണം. അപ്പൻ ആദ്യം ഇതിൽ ഒപ്പിട്. കണ്ടാടി എന്റെ മോന്റെ സ്നേഹം കണ്ട. അവ അപ്പന്റെ അനുവാദം വാങ്ങാതെ സ്വന്തം കണ്ണൂരും കൊടുക്കൂല. മക്കളെ വളർത്തുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളർത്തണം. അങ്ങനെ അപ്പനിട്ട് പണി കൊടുത്തല്ലേ. നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി അതും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇവനെ ആദ്യം കൊല്ലണത് അവന്റെ ഒരു മലേഷ്യയും காதுல இந்த இடத்துல ஒன்று போட்டு அவன் காஸ்டியூம் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. பட் வந்து அந்த இவரு சிதிக்கி கலா பொன்மணி எப்படி வரும்? இந்த மியூசிக்கு அந்த இவர் அக்தர் கான் ஒருத்தர் தெரியுமா? എന്ത് ചെയ്യാനാ തലേ? എനിക്ക് കാശ് വാങ്ങിച്ചേ ശീലമുള്ളൂ, കാശ് കൊടുത്ത് ശീലമില്ല. ഇത് കണ്ടോ, പുതിയ കൊട്ടേഷന്റെ അഡ്വാൻസ് 10,000. അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹായം ചോദിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത്. കാശിന് വേണ്ടി ന്യായമല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് വെട്ടാനോ കുത്താനോ ഞങ്ങളെ കിട്ടും. ഇത് ആജാതി കേസൊന്നും അല്ലെന്നേ. ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താൻ அந்த ஃபார் கிரைல ஹையட் கேங் ஒன்னு இருக்கும் பத்தி அப்போ அந்த மாதிரி போல നായകനെ കുറിച്ച് ആരാലോചിക്കുന്നു? കൊട്ടേഷൻ അതാം പോലെ നമുക്ക് പ്രധാനം. ആരാ നായിക? മലയാള സിനിമയെ ഒരു കാലത്ത് പിടിച്ചു കുലുക്കിയ നായിക ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കുലുക്കാൻ കടന്നു വരികയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ രോമാഞ്ചമായ ഷക്കീല. இப்பதான் படம் சூடு பிடிக்குது. ഒരു കാലത്ത് സാറിന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന അഭിലാഷയും സജനയൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലേ? ഓക്കെ സാറേ എന്റെ ഷോട്ട് എപ്പോഴാണ്? ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കണേ ഒരു ടെൻഷൻ. തല പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ കേൾക്കും. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വേഷത്തിന് പകരം ആ റേപ്പിസിന് സംഘടിപ്പിച്ച് തരാമോ? വൃത്തികെട്ടവനെ, നിനക്ക് നാളല്ലടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ? ആ സീൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ്യൂമിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. സോറി, ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല. ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റോള് നിന്റെയാ. നീ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് റോക്കറ്റ് വിടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാ.
അങ്ങനെ നീ വിട്ട് 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 അവസാനം തളർവാദം വന്ന് കിടക്കുമ്പോ തടവുകാരിയായി ഷക്കീൽ. ഇവിടെ ആയുർവേദ തടവുകാരി. അവർ എണ്ണത്തോണിയിൽ നിന്നെ തടവിയും കിടത്തിയും നിന്റെ തളർവാദം അവസാനം നീ റോക്കറ്റ് വിടുന്നത് പടം ഫിനിഷാ. എന്താ ബെസ്റ്റ് റോളല്ലേ? റോളൊക്കെ ബെസ്റ്റാ, പക്ഷെ മര്യാദക്ക് തടവിയാ മതി. മോനെ ഷക്കീല വന്നാ മസാജ് മെസ്സേജ് ഷക്കീല വിൽ മസാജ് ഷക്കീല വിൽ മെസ്സേജ് தெரியலையே. This is peak Malayalam cinema. ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം കണ്ടു. ഉടൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതി. എടുത്തോട്ടെ. പിന്നെന്താ കൈ പിടിക്കാമോ കേസ് പാണോ? ഞാൻ ഡ്രസ് മാറ്റിട്ട് വരാം. ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്നേ. ആരെങ്കിലും ചെന്ന് അപ്പനോട് പറഞ്ഞോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒറിജിനൽ മുടിയാടാ അത്? ഓടുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല പാച്ച് വർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് പോവാൻ. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. കൊച്ചെന്നെ വിശ്വസിച്ചോ? എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. എങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ചില സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും. കൊച്ചിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതം വരെ തുലയ്ക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യമായി പെണ്ണ് കണ്ട കൊച്ചല്ലേ. എങ്കിൽ നാളെ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ബീച്ചിൽ വെച്ചൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? നാളെ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് എനിക്ക് വേറെന്താ പണി? തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. Okay. ഞാൻ വിചാരിച്ചു തടങ്കലി കിടക്കുന്ന കാമുകനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ചേസ്, ഒരു ഫൈറ്റ്. അയ്യേ, വെറുതെ കൊതിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലേ കൊച്ചെ. ഓട്ടോ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കേസൊക്കെ ചീള് കേസൊക്കെ ഇവനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇല്ല, ഈ ഓട്ടോ ഞാൻ ആർക്കും വാടക കൊടുക്കില്ല. ഈ ഓട്ടോ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഓടിച്ച് ഇതിന്റെ വാടകയും ലാഭവും ഞാൻ ചാക്കോ ചേർന്ന് കൊടുക്കും. കാരണം എന്താ? എന്റെ തലത്തിലായി കുട്ടിക്ക്. അപ്പന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് കൊച്ചു വിഷമിക്കണ്ട. കൊച്ചിന്റെ അപ്പനെ സ്വന്തം മോനെ പോലെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. കൊച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുക്കൻ്റെ കൂടെ പോയി ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കേ. അയ്യേ, ഞാൻ പ്രേമം മൂത്തിട്ട് ഒളിച്ചോടുന്നൊന്നുമില്ല. നിവർത്തിയേടുകൊണ്ടാ. സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യമൊക്കെ ഈ സുനിയെ കാണുന്നതേ എനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു. ആ കാലമാടം പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും. അത് ശരിയാ. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനം. വണ്ടിയുടെ RC ബുക്കും താക്കോലും. എന്റെ ഓട്ടോ ഭഗവതി ഇങ്ങടെ വരിക. അമ്മേ ബജാജ് മഹാമായി എന്നും കഴുകണം. സോപ്പിട്ട് കഴുകും ഞാൻ. പിന്നെ ചറ പറയാന്നൊന്നും ഗിയർ ഇടരുത്. ഗിയർ ഇടത്തേ ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാത്തതിൽ തലയ്ക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോ. വിഷമമില്ലാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല, എന്നാലും സാരമില്ല. സുനിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ. എനിക്ക് കൊച്ചിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവും. സാരമില്ല, കൊച്ചു പൊയ്ക്കോളൂ. എന്താ ഒരു വിഷമം പോലെ? വിഷമൊന്നുമില്ലടാ. എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പെണ്ണ് കണ്ട കൊച്ചല്ലേ, തന്റെ കൂടെ പോകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ഒരു ഇത്. അവള് പോണി പോട്ടതല്ലേ. അവളുടെ RC ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലായില്ലേ. ബാങ്കിലെ ജപ്തി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ ദൈവം ഒരു വഴി ഒപ്പിച്ചെന്നാണ്. നമുക്ക് നാളെ തന്നെ ഈ ഓട്ടോ വിറ്റ് ക്യാഷ് ആക്കണം തല്ലേ. ഓട്ടോ വിൽക്കാനോ? വൃത്തികെട്ടവനെ, കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത വർത്താനം പറയാതെ നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോ പണയം വെച്ചാ. 33,000 കുലുവ ഇതും പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് എന്റെ മുമ്പ് വരെ നിനക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? എടുത്തോണ്ട് പോടാ. പലിശ സഹിതം 4,12,000 രൂപ കൊണ്ടുവരാതെ ജപ്തി ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാർ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സാറിന്റെ കാല് പിടിക്കാം. ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയാ തല ഈ കട മുഴുവൻ വരുത്തി വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിക്കോളാം. സത്യമാണ് സാറേ. ഇത് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. സാർ ഒരു അല്പം അവകാശം കൂടെ, ഒരു 10 കൊല്ലം കൂടെ തന്നാൽ മൊത്തം തുകയുടെ പകുതിയെങ്കിലും ഞാൻ അടച്ചു തീർത്തോളാം. എന്നെ പോലുള്ള അലവലാദികളോട് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ വേണം തല്ലാൻ. സാർ ഈ ചെറിയ ശരീരം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചൂടാവല്ലേ. 33,000 രൂപ ഒന്നും ആവില്ലെന്നറിയാം. എന്നാലും തൽക്കാലം ഇത് പലിശ ഇനത്തിൽ കൂട്ടിക്കണം. ഒരു നിവർത്തിയില്ല. തലയും വാലും ഒക്കെ വേഗം പോകാൻ നോക്ക്. ബാങ്ക് നടപടികൾ അതിന്റെ രീതിയിൽ അങ്ങ് നടന്നോളൂ. പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലയോ? ഇറങ്ങി പോടാ. വേണ്ട, അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല സാർ. 2 മാസം കൂടെ നമുക്ക്. സാറിന്റെ ഭാര്യ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഇടവഴിയിൽ വെച്ചാ പണ്ടൊരു പെണ്ണിനെ ആരണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ സാറ് ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്.
മിസ്റ്റർ തല ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് ഞാനായിട്ട് മാത്രം എടുത്ത തീരുമാനമല്ല. ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ച് ഒരാഴ്ച കൂടി ഞാൻ സമയം തരാം. എന്തേ? ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തരാൻ പറ്റുമോന്നറിയില്ല. പോയില്ലേ? ഒരുത്തന്റെ കയ്യും കാലും തല്ലി ഓടിക്കാൻ എത്രയാ നിങ്ങളുടെ റേറ്റ്? ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. only 3000 rupees. പടക്കത്തിന്റെ കാശ്. ലേഡീസ് ആയതുകൊണ്ട്. അയ്യോ കൊച്ചു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ. ആ സുനി എന്നെ പറഞ്ഞ് ചതിക്കായിരുന്നു. അവന് വേറെ ഭാര്യ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൊച്ചിന്റെ ഈ കൊട്ടേഷന് ഫീസ് ഇല്ല. ഇത് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അടിയല്ലേ. കേരളത്തിൽ പെൺവാണിഭം നടത്തുന്ന എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ തല്ല് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. എവിടെ? അവനാ തരട്ടെ. എന്തിനാ ഒറ്റപ്പാലത്ത് പോണേ? ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താ പോരെ? അതുപോരാ, ഒരു യാത്ര രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മൂഡ് വരൂ. വേഗം കഴിക്കും, ഒന്നുകൂടെ പറയാ. ഞാനിപ്പോ വരാവേ. എങ്ങോട്ടാ അനിയൻ പോകുന്നേ? ഇതിനെ വളച്ച മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വരാം. മൂത്രം ഇത്ര കഴിയുമ്പോ താനെ പൊക്കോളും. ഇത് നമ്മുടെ പെണ്ണ് സുനിയല്ലേ? മാമാ സുനി. നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കോളനി വന്ന് പെമ്പിളാരെ വളക്കരുത്. നീ എവിടെ നിയന്ത്രണ രേഖ ലംഘിച്ചു. വനിതാ കമ്മീഷനിൽ പോകാൻ നേരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഉടനടി ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ഈ കൊച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് കൊട്ടേഷൻ തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ മാനം കാക്കാൻ വേണ്ടി മോനെ സുനി, നിന്നെ ഞങ്ങൾ പഞ്ഞിക്കിടാൻ പോവാണ്. നീ സഹകരിക്കണം. തൊട്ടുപോകരുതന്നെ. എല്ലാത്തിനെയും കുത്തി പൊളന്ന ഇന്ത്യയൊക്കെ ഗുണ്ടായുസം കാരണം മനുഷ്യന് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെമ്പിള്ളേരെ പ്രേമിക്കാൻ വളയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. നീ എന്തോ യോടാ വേണ്ടി വന്നാ നിന്റെ പെങ്ങളെ പൊക്കും. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ വിരോധികളെ പോലെ തല്ലരുത്. அவருக்கு ஆல்ரெடி கை சரியில்லை. லாரி எல்லாம் போடாது தெரியுமா? வடகான்ஸ்ல லாரியில கேட்டு போவாங்களே. ആ ഗുജറാത്തി പയ്യനെ കൊന്നു ആരാ? ഇനി എന്നെ തല്ലല്ലേ സാറേ, ഞാൻ പറയാം. പറയടാ. പ്ലാട്ട് വിട്ട് ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இல்ல സതീശനാ. പ്ലാട്ട് വിട്ട് என்ன പ്ലാട്ട്? വിനായക മുദ്ര കൊന്നാല്ല. മറ്റാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളം പറയാൻ സാർ. സസ്പെൻഷനിലാണെങ്കിലും നടേശൻ സാർ പൊളിറ്റിക്കലായി പിടിപാടുള്ള ഒരു മാന്യനാണ് സാർ. CI നടേശൻ വളരെ മാന്യനാണെന്ന് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പോലും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സസ്പെൻഷനിലായത്. പോലീസിന്റെ യൂണിഫോമിൽ വിലസിയിരുന്ന ക്രിമിനൽ നേതാവ്, അയാൾക്ക് നേരെ തിരിയാൻ തന്നെപ്പോലുള്ളവർക്ക് പേടിയുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നക്കാപ്പിച്ച വാങ്ങിച്ചോണ്ട് താൻ അയാൾക്ക് ഓശാന പാടിക്കും. ഞാൻ അവനെ കുരിശിലേറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. ஒன் ஹவர் கழிச்சு வர தலைவர். CI മോഹൻദാസ് സസ്പെൻഷനിലിരിക്കുന്ന ഓഫീസറെ അതേ റാങ്കിൽ സർവീസിലിരിക്കുന്ന ഓഫീസർ സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാം. എന്നാലും ഇനിയൊരു സല്യൂട്ട് കിട്ടാൻ സാറിന് യോഗം കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാ. സുഖിച്ച സാറിനേക്കാൾ വലിയ സാറുമാരുടെ അഭ്യാസം നമ്പറൊക്കെ കണ്ടു വളർന്നവൻ തന്നെയാ ഈ നടേശൻ. യൂണിഫോം ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങ് മന്ത്രിമന്ദിരത്തിലിരിക്കുന്ന പല വമ്പന്മാരുടെയും ചരട് ഇപ്പോഴും നടേശന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ പത്രക്കാരുടെ വായടപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സസ്പെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് പ്രമോഷൻ ഈ നടേശൻ തിരിച്ചു വരും. അന്നടിക്കേണ്ട സല്യൂട്ടിന്റെ ഒരു റിഹേഴ്സൽ മാത്രമേ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തോളൂ. നിനക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും ഞാൻ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം നിന്റെ അനിയനെ പൊക്കും, പിന്നീട് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ എല്ലാ കഥകളും ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും. അവനെ പൊക്കാൻ മാത്രം ചങ്കുറപ്പ് നിനക്കുണ്ടടാ? ഉണ്ടടാ. എങ്കി വന്ന് പൊക്കടാ. വണ്ടി എടുക്കടാ. ஓ ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு அந்த குஜராத்தியா அவரு ரைட் இப்பதான் சிங்கா ரொம்ப தூரம் போயிட்டாங்க பிளாட் விட்டு. யாரு கொண்டா என்ன ஒண்ணும் புரியல. அப்போ இவரை பார்த்தா ஓ அந்த கொலையா? வெரி குட். பூகம்பம் எடுத்தாங்களா கேமரா?
വേണ്ടടാ அவர் தெரிஞ்சிருக்கு போட பற்றி இல்லை தெரிஞ்சிருக்கு போகிறது இல்லைன்னு நீங்க அவருக்கு அவர் மூஞ்சி தெரியக்கூடாதுன்னு இது பண்ணுறாரு. ரைட்ரா ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ മക്കളെ ഇത് കളി വേറെയാ നോക്കേ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട വിട്ടോ മോളെ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നിന്നാ കുഴപ്പ மிஷன் ஆமாடா. இப்போ விட்னஸ் வந்து அவங்க அப்பா தானே? എതുക്കെത്താലും ഇവർ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ കൊന്നിട്ട് സുഖിച്ച് കഴിയുന്നല്ലടാ. இவன் பண்ண வர போகுது. இப்போ விட்னஸ் ஆயிடு வர போகுதுடா. വാസ്കോ വെറുതെ നീ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ, അവൻ സ്വയം ഏറ്റതാ. ഓ തങ്കച്ചിക്ക് ഓപ്പറേഷനുക്ക് കാശ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനും ടോമിച്ചനും കൂടെ ഉടുമ്പിന്റെ വീട് അന്വേഷിച്ചു പോയിരുന്നു. അയാൾ ഇനി വരുമെന്ന് തോന്നണില്ല സാർ. പേര് மாதிரி அவங்க அப்படியே வந்தாங்க பத்தியாங்க. கேம்ல டிலீட் டிரைவர். ഏയ് അവന്റെ കാര്യം നടപ്പില്ല. ഇനി പിന്നെ ആ മരട് ജോണിയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആരെ അന്വേഷിക്കണ്ട സാർ. 5 ലക്ഷം രൂപയല്ലേ ഓഫർ? ആ കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റോളാം. നാടിനും വീടിനും കൊള്ളാത്തവനായി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം സാറേ? 5 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ പണിയെടുത്താലും എനിക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ പണം കിട്ടിയ എൻ്റെ പെങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകും. ഞാനായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അവളുടെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടും. ഞാൻ ഏറ്റോളാം സാറേ, പ്ലീസ്. எவனோ நம்ம பையன்தான் நாடுன்றதை கண்டி புரிஞ்சுக்கிட்டு டைப் பண்ணிருப்பான். എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തലേ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല. തൽക്കാലം തലയത് അറിയണ്ട സാർ. എന്ത് ചതിയാ അവൻ കാണിച്ചത്? இல்லைண்ணா இவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தாலே அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன். என்ன 5 lakhs എൻ്റെ எப்படியாச்சும் ഫ്രണ്ട്സിങ്ങனாலே அரேஞ்ச் നടേശനെ കൂട്ടർക്ക് അറിയോ? ഏയ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചെറുകിട സെറ്റപ്പുകാരെന്നവരെ അറിയില്ല. അല്ല അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ കുഴപ്പം? ஆனால் அவரால் 30,000 രൂപ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആ CI കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം നടേശന്റെ ടീമായിട്ട് കോർത്ത ഞങ്ങളാ. ഓട്ടോയിൽ വന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനും അപ്പനും ലതയും പിന്നെ ചന്ദ്രപ്പനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചന്ദ്രപ്പനും ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓ ഭഗവാനെ, ആകെ കുഴപ്പമായല്ലോ. എന്തു പറ്റി? അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ടോമിച്ചിനുള്ള 5 ലക്ഷം വാങ്ങാൻ ചന്ദ്രപ്പനാ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന 5 ലക്ഷം രൂപ ടോമിച്ചന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കുട്ടൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പിടിയിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് ഒന്ന് മേടിച്ചാ പോലെ. அது அந்த சொல்லுவாங்க பத்தியா, அப்படியே அழகா அளவெடுத்து தைச்சிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கேரக்டர் இருக்கும். வாட்டடா போய் ഞങ്ങ മേനോ വക്കീൽ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ. മറ്റേ ആ കാശിന്റെ വക്കീല് പറഞ്ഞ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്. പണം കൊടുക്കട്ടെ സാർ? സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. സോറി, കാശ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെക്കാം. നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പോലീസുകാർ പറയണത്. പിന്നെ നമ്മെ എന്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ? പേടിക്കണ്ട, സാരമില്ല. ഒരു സോറി പറഞ്ഞു. മടിക്കണ്ട, പറഞ്ഞോ. പൊറ്റക്കടെ സോറി. ആ ലൈഫ് ബോയ്. லைஃப் போயா? இவர் இருந்தது அவங்களுக்கு தெரியாது. എന്താണ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയവൻ അന്ന് ഓട്ടയിൽ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നൊരു സംശയം. போச்சுடா.
இவரும் டபுக்குன்னு ஓடிடுறாருல இவரு. ആരോ പുറകെ വിളിച്ചു സാറേ. വേണ്ട, നീ ഇവിടെ ഇരി. എന്നിട്ട് ഇത് പിടി, ഞാൻ നോക്കാം. ആര് വിളിച്ചു? സോറി, ആള് മാറിപ്പോയതാ. ഇവിടെ എങ്ങും ആരും ஐயோ അയ്യോ അയ്യോ ആളെ കളിയാക്കണേ. ഇത് ഞാനല്ല. സൈനു 19ാമത്തെ അടവെടുത്തോടാ. ஆடா போ. ஆட்டோலயே நின்றா கூட அங்கேயே இருந்துட்டு போனா மாட்டிக்கினா அப்படி சோப்பு சோக்கா. இது ஏதோ மியூசிக் இது நிறைய பட்டில் வரும்டா. இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு கன்ஃபார்மாக கொண்டுருவாங்க மச்சான். ஏன்னா கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டண்ட்டுக்கிட்டலாம் பண்ணுது. மொத்தம் தான் ஒழுங்காக சண்டை போடுறாங்க. இவரு என்ன வயசுக்கு வேற லெவல் பண்ணுறாடா. வந்துட்டாரா இதான் இன்டர்மிஷன் கொடுங்க. இன்னும் காசு கொடுத்துருக்காங்க. யார் வந்துருக்கா? சுரேஷ் கோபியா தெரியலையே. போலீஸ்ல யாரா அது? கூட இருந்தாரேடா ஒருத்தர். இந்த சஸ்பெண்டட் இதுக்கு சப்போர்ட் எஸ்சிஐக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருந்தாரு அவரு. അവനെന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോയി. പുറത്തെടുത്തോട്ടെ, വീടിനകത്തുള്ള എല്ലാരും വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. നിങ്ങളാരാ? വാസ്കോഡിഗാമ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? വീടിന്റെ ആധാരം പണയം വെച്ച് മോൻ ലക്ഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കാലങ്ങൾ കുറയായി. അതുകൊണ്ട് ഈ വീട് ജപ്തി ചെയ്യാമെന്നതാ. നോക്കി നിൽക്കാതെ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് പുറത്തിറക്കടാ. സാറേ, എന്റെ മോളുടെ മനസ്സമ്മതത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയാണ്. ദേവി ഇത് അല്പം മനസ്സാക്ഷി കാണിക്കണം. മനസാക്ഷി? തന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും മനസാക്ഷി ഉള്ളോടോ? അവനും കൂട്ടരും ചേർന്ന് എന്റെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ മോനെ അപകടപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ മനസാക്ഷി കാണിക്കണം അല്ലേ? കൂട്ടി സീൽ വയ്ക്കണം. മക്കളെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആളിച്ച് വളർത്തിയതിന്റെ ദോഷമായി അനുഭവിക്കുന്നേ. തല്ലേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഇവിടെ തല്ലി തന്നെ വളർത്തുമായിരുന്നു. പാടോ ചെറുക്കനും ബന്ധുക്കൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇനി എന്റെ മോളുടെ കെട്ട് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ നാണം കെട്ടു. എല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കാം. കള്ളം പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ചതിച്ചത് അത് ഞാൻ സഹിക്കൂലടാ. ഇന്ന് വരെ ഇവന്റെ എല്ലാ കൊലതായ്മയ്ക്കും കൂട്ടിയിട്ടവനാ ഞാൻ. പക്ഷെ ഇവൻ അപ്പോഴേം ചതിക്കുന്നവനാണോ? ഇങ്ങനൊരു മോൻ എനിക്കിനി വേണ്ട. ഇനി ഇവനും ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. വാ മക്കളെ. തലതിരിഞ്ഞ് ആ മക്കളുള്ള തന്തമാരൊക്കെ പെരുവഴിയില്ല. എന്റെ മോൻ അപ്പനെ പെങ്ങന്മാരെ ദേ പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറക്കുക. വാ. ഓ ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെ പോട്ടെ തലേ. ഇത് തലയുടെ സ്വന്തം വീടാന്ന് കരുതിയാ മതി. തന്തയും തള്ളയും പോയതിനു ശേഷം എനിക്ക് ഇവിടെ ആകെ കൂട്ടുള്ളതാ ഈ സൈനുവാ. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പടക്കം പോയിരിക്കണത്. പോയ കാര്യം നടക്കോടാ. തല ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഇനി ബഷീർക്ക വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പരിചയത്തിൽ വേറെ ആളുണ്ട്. പടക്കം ഒരു കാര്യത്തിന് പോയാ ഇനി ഗുണ്ടായുസം കാണിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത് നടത്തിയിട്ടേ വരൂ. ഇനി കിട്ടാതിരിക്കോടാ. എന്റെ തലേ കിട്ടും. എനിക്കങ്ങോട്ടും
എന്റെ തലയൊന്ന് സങ്കടപ്പെടാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് വേറെ വെച്ചിട്ടുള്ള കിട്ടിയ ഒന്നാം തീയതി അതുകൊണ്ട് ബാറൊക്കെ അവധി. ഒരൊറ്റ മിലിറ്ററി കാർഡിൽ സ്റ്റോക്കില്ല. ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അയാൾ ഒരാഴ്ചയെ കട്ടിലേല് വലിച്ചു കിടക്കുക. മക്കളാണെ വട്ടം കൂടി ഇന്ന് ചർച്ചയാ. ഇന്ന് ചാവോ നാളെ ചാവോ, ഇന്ന് ചാവോ നാളെ ചാവോ. ചത്താലും ചത്തിലേല് നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശവം അടക്കുന്ന ഒരു മോൻ. തക്കത്തിനകത്ത് കയറി അലമാരുന്ന് സാധനം ആരെങ്കിലും കണ്ടാലല്ലേ കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ? കടിച്ചു പോണേന് മുമ്പ് നമുക്ക് വടിച്ചെടുക്കാടാ. തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക. കൂടപ്പുറപ്പെടുത്തൻ അകത്ത് പോയി കിടക്കുക. തന്തയും പെങ്ങന്മാര് പെരുവഴിയിലും മനസ്സ് കിടന്ന് പിടയാണ്. എന്റെ അമ്മച്ചി മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ അപ്പൻ ജലപാനം പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അയ്യോ, ചാറിങ് ഒഴിച്ച മോളെ, കൂടി കഴിക്കാൻ പാടില്ലേ? ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോളാം. ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഒരു സുഖമില്ല. ആശാനെ ഒരു കൈ ഇരിക്കുന്നോ? ആ കളി എനിക്ക് അറിയില്ലടാപ്പാ. ഒരു കളി ജയിച്ചാ വീട്ടുപാടെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഓ, അത് കളിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. എന്നാലും ആശാന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമാണ് കേട്ടാ. അവനൊരു ചരിത്ര പുരുഷനാകുമെന്ന് കരുതി വാസ്കോഡ ഗാമ എന്ന് പേരിട്ട്. പക്ഷെ അവനുള്ള കിടപ്പാടവും കളഞ്ഞു, പെങ്ങടെ കല്യാണം ഒഴിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലം അതാ. അത്യാവശ്യം ചുറ്റുപാടുണ്ടെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് തലവേദനയായിട്ട് കുറെ എണ്ണങ്ങളുണ്ടെന്നേ. ഇവനൊക്കെ മുക്കാലിൽ കെട്ടി ചാട്ടവാറിനടിച്ച് നാട് കടത്തണം. നിന്റെ മോനൊരു രോഗം വന്നാ നീ നാട് കടത്തോടാ. എടാ, ഇതൊരു രോഗം തന്നെ. ചെറുപ്പത്തിലെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാനത് ചെയ്തില്ല. അതാ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ്. ഇപ്പൊ വാദി വൃതിയായ ഇയാളുടെ മോനിപ്പോ നന്നാകും. പെട്ട മോനൊരുത്തൻ നന്നാകാൻ പോയിട്ട് ദേ ഇപ്പൊ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? എന്നെ ചതിക്കാൻ നോക്കി കൊല്ലും ഞാൻ. ஒருத்தரும் கார்டு எடுக்கலடா, எல்லாரும் கார்டை கீழே தான் போட்டுருந்தாங்க. நானும் ரொம்ப நாள் தாத்தா 3 கார்டு போட்டாரு. ആരംഭത്തിൽ അശ്വനാണ് അവർ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റഡി മരണത്തിന്റെ ചീത്തപ്പേരും കൂടെ എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും. കഴിവറടാ മോനെ. കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി നമ്മളിപ്പോ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുക. ഇവരിത്തിരി മുറ്റാ സാറേ, മേയ്ക്കാൻ വലിയ പാടാ. പഴുതുകളെല്ലാം അടച്ചേക്കണം. ഇനി ഒരു വിധത്തിൽ ഇവൻ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. അടക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത്, കാശിന് വേണ്ടി മാത്രം. എന്നിട്ട് ചതിച്ചില്ലടാ നീ. എന്നെ ചതിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നടേശനെതിരെ വന്ന് കളിച്ചത് നിന്റെ ടീമായതുകൊണ്ട് കാശ് വാങ്ങാതെ ഈ ശിക്ഷ നീ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അതല്ലടാ അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ. ഞാൻ മാത്രമേ അകത്തായിട്ടുള്ളൂ. തന്നോട് ചോദിക്കാനും പണി തരാനും കഴിവുള്ള ആൾക്കാര് പുറത്തുണ്ട്. കളിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ. നീ വിഷമിക്കണ്ടടാ. പുറത്തുള്ള നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഉടനെ ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കാം. இந்த மியூசிக் இந்த சீனுக்கு ரொம்ப ஹாலிவுட்ல വെള്ളം തീർന്നു ട്രൈ അടിക്കേണ്ടി വരുമോ? ഇപ്പൊ തല പറയണേ അവളോട് സ്ത്രീ തരത്തി കുറച്ചോളാൻ. എന്താണ് കല്യാണം ഉടനടി ഉണ്ടാവോ? ഞാൻ ഓടട്ടെ. അയ്യോ പറ്റിച്ചേ. പോയി സാറേ, ഞാൻ ജിപ്പിക്കാരാൻ വേണ്ടി ഓടിയല്ലേ. സാറേ, ഞാൻ ഈ കുളിയൊന്ന് തീർത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. നടക്കണം. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലുള്ള കുളി മുടക്കണ കഷ്ടമാണ് സാർ. ഞാൻ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നീ തുണി എടുത്താൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം. എടാ നിന്റെ തുണി. ആ താങ്ക്സ്. ചേച്ചി ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചു തരുമോ? ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞാനും കുളിപ്പിച്ചു തരാം. ഐസ്ക്രീമിൽ വീണതാ. ഇവരെ കോലത്തിലാണ് വണ്ടി കയറ്റാൻ പോണത്. തലക്കുറ വെള്ളം കൂടി ഒഴികെ. സാർ ഒന്ന് പുറം തേച്ചേക്ക്. இதுக்கு மேல மட்டும் ஊத்த மாட்டேன். இதுக்கு மேல மட்டும் ஊத்த மாட்டேன். സാറേ, തല കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ. എവിടെ നിന്റെ മറ്റവൻ? മറ്റവനാ? നിന്റെ തല. എന്റെ തല എന്റെ കഴുത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സാറിനെന്താ കണ്ണുണ്ടോ? അങ്ങാട് കളിക്കല്ലേ, അതൊരു പെശക് സാധനം ഉണ്ടാ. മറ്റവന്റെ ധൈര്യത്തിൽ നാക്കെടുത്താലേ അന്ന് ആവിയാൻ പിഴുതെടുക്കും. ഇന്ന് എല്ലാവരും കുളിക്കണ ദിവസമാണല്ലോ.
അയ്യോ സാറേ ചേച്ചി വലിയേട്ടൻ വലിയേട്ടാ മക്കളെന്താ ഇവിടെ? ഞങ്ങള് മീൻ മേടിക്കാൻ വന്നതാ. അതെ ഇന്ന് അപ്പന്റെ പിറന്നാളാ. നേരാ, ഇന്ന് നവംബർ 7-ാം തീയതിയാണല്ലോ. കർത്താവേ, കർത്താവേ, എല്ലാ പിറന്നാളിനും അപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് எனக்கு புரியல 1000 രൂപ நியூ இயர் நடந்தது ഇല്ലാതായി. அதுக்குள்ள நவம்பர் இல்ல ஒரு மாசத்துல போறாங்க വലിയേട്ടൻ ആരും ഇല്ലാണ്ടായി. പടം പുറമെ அந்த கார்னிவல் இது கொச்சின் നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, അപ്പന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. എന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ അപ്പൻ നന്നാവും. അന്ന് എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചോളൂ. ഞാൻ ചെക്കനെ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ആയില്ല. അത് പോയത് നന്നായേ ഉള്ളൂ. സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും ഇങ്ങനെ വേണം. പിറന്നാൾ വിളിച്ചില്ലേലും ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ഉണ്ണാൻ പോവാ. അപ്പൻ നാണം കിടന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. എവിടെ ബർത്ത്ഡേക്കാരൻ? நீங்க தான் വാസ്കോഡിഗാമ എവിടെടൂ? ഞാനും അവനുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. നമ്മളാരാ? ബന്ധമില്ലേ? അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വിടത്തുള്ളൂ. പുറന്നാളായിട്ട് എന്റെ പിള്ളേർ വാങ്ങി തന്ന കുപ്പായ കളിക്കാതെ വിടുമോനെ. വിട്ടില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്ത് ചെയ്യടോ ഗുസ്തിക്കാരാ? മലത്തി അടിക്കുവോ? എങ്കി അടിക്കണോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? മതിയാടാ എനക്ക്. ഇത് പുതിയ സർക്കിളാ. இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் ஜீப்பில் எத்தனை மணிக்கு லாலெட்னா அந்த மார்க்கெட்ல தான் இருக்குது. வந்துட்டார் அப்பா இந்த மீன் தானே கேட்டீங்க? വാസ്കോഡിഗാമ எப்படா இது மறுபடம் பண்ண? അപ്പനെ വിട്ടേക്ക് സാറേ. അപ്പന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ദേ ഞാൻ മേടിച്ച മീനാ. അപ്പൻ ഇതും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോട്ടെ. ചെല്ലു മക്കളെ. ദേ ആ പിള്ളേരെ ഒന്ന് സെന്റി അടിച്ച് കരയുന്ന. அப்பதானே வந்துருக்கு 2007. പോലീസുകാരെ തല്ലി എന്നുള്ള ചീത്തപ്പേര് എനിക്ക് മാറി വരികയാണ്. സാറായിട്ട് എനിക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ട്. മൂന്നടി വാങ്ങിട്ടാரு. എനിക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കും. மீன் வச்சு அடியா? ஸ்லீப்பிங் டாக்ல மீன் எடுத்து அடிக்கும். பழைய மீன் போல ஃப்ரீசர் இருந்து அப்படியே தூக்கிடுங்க. तुमसे पूछा वारी रहते हैं சண்டை போட வருவதியா? மெனுவில் கூட வரணும் நினைக்கிறேன். ஒரு சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கல்லு வந்து இப்போ டைலாக் வச்சிருக்கணும். மீன் குழம்பு செஞ்சு சூடு ஆரத்துக்குள்ள வந்துடும். மீன் இவரு எத்தனை போயிட்டாரு? എടുക്കടോ. ഞാൻ കണ്ണടച്ചാന്ന് ഒരു സംശയം. ഒരെണ്ണം കൂടെ പ്ലീസ്. ഇപ്പഴാ കോറം തികഞ്ഞത്. എടുക്കണോ? നാളെ എല്ലാ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ വരണം. പട്ടാപ്പകൽ 5 ലക്ഷം രൂപ കൊള്ളയടിച്ച മോഷണ കുടുംബം അറസ്റ്റിൽ. വെറുതെ പോലീസിന്റെ ഉടായ്പ വേല കാണിക്കരുത്. അപ്പനെ ഇവളെ വിട്ടേക്ക്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണം ചെയ്തോളൂ. തക്ക് മുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എന്റെ ഈ പെങ്കൊച്ചിന്റെ പേര് കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിയുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കോടതി കയറ്റും. എങ്ങനെ? കാർന്നവരെ ഇവളെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാവരും ലോകമേ. ഇതുപോലെ പിഴച്ച സന്തതികൾ ഉണ്ടായാല് ചിലപ്പോ തന്തമാരും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറേണ്ടി വരും. അതിന് താൻ ശോഭിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും താൻ എന്നെ കോടതി കയറ്റുമ്പോൾ ഇതുകൂടെ അങ്ങ് പറ. പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള പിള്ളേരാ. അവരെ ഈ കാരണവരൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ടെന്ന് ഉപദ്രവിച്ച് ഒട്ടും ശരിയായില്ല. നടേശൻ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാ. നടേശനോட കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. കേസൊന്നും ചാർജ് ചെയ്യാൻ താൻ അവരെ റിലീസ് ചെയ്യും. ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് പോരെ? പറയുന്നല്ലേ ചെയ്യടോ.
എല്ലാത്തിനും തുറന്നു വിടറോ. കാണാം സാറേ, നല്ല മീൻ നാറ്റമുണ്ട്. കുളിച്ച് മിടുക്കനായിട്ട് നിൽക്കുക. പണി ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. വേണ്ട, ഇവിടെ ഈ നിമിഷം വീണ് മരിച്ചാലേ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിക്കണം. ഞാൻ വളർത്തി വഷളാക്കിയതിന് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ശിക്ഷയാണിത്. ആശാന ഒരു മിനിറ്റ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. സാറിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അണ്ണൻ. അവൻ നോക്കണണ്ട, നമ്മള് കാല് തല്ലി ഓടിച്ചതിന്റെ നന്ദിയോണ്ടാ. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നാലേ നിനക്ക് ഇനിയും ചീത്തപ്പേരെ ഉണ്ടാവും. വയ്ക്കോ. ഏതായാലും ചീത്തപ്പേരായി, ഇനി സഹിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ CIയെ വെറുതെ വിടരുത്. കള്ളക്കേസ് കുടിക്കിതു ആശാനെ തല്ലി ഇതൊക്കെ ഞാൻ സഹിക്കും. കുടിക്കണ വെള്ളത്തിൽ തുപ്പിയിട്ടത് ഞാൻ സഹിക്കൂല. അയാളെ ഇരുട്ടടി അടിക്കാൻ എത്രയാ നിങ്ങളുടെ റേറ്റ്? കാശൊക്കെ ഞാൻ ഇറക്കിക്കോളാം. കുടിവെള്ളത്തിന്റെ വില നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലേ? ഇല്ലി പോട്രാ, അപ്പടി പോടുക. ഇറക്കല്ലേ, നമുക്കവിടുന്ന് മാങ്ങ ഒടിച്ചിട്ടും പോവാം. തൊള്ളാൻ വന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് മേനോ റാം ഭീം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന അടിയാ. എന്ത് പറ്റി സാറേ? നിങ്ങൾ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കിയതിന് ആ നടേശൻ കൊടുത്ത പ്രതിഫലം ഈ കിടന്ന് ജീവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരൊക്കെ ചേർന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചു. ഇത്രയും കാലം അവന്റെ എല്ലാ തോന്നിയാസങ്ങളും അതിന് ദൈവം. നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. CI വധക്കേസിൽ നിങ്ങൾ ദൃക്സാക്ഷികളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വകവരുത്താൻ വരെ അവൻ ശ്രമിച്ചെന്നിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പേടിയില്ല സാർ. അവൻ ഫാമിലിയെ തൊട്ട് കളിക്കാനും തുടങ്ങി. ആയ സ്ഥിതിക്ക് നടേശനെതിരെ ഞങ്ങളും കളിക്കാൻ പോവാ. അച്ഛനെ പുറച്ചടക്കാനുള്ള നിയമസഹായങ്ങളൊക്കെ സാർ ചെയ്തു തരണം. എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം. ഞാനൊന്ന് ഉഷാറായി തിരിച്ചു വരട്ടെ. അതുവരെ നിങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിനൊന്നും പോകണ്ട. സാറേ, ഇതെന്ത് പറ്റി? തലയില് തേങ്ങ വീണ? കിമ്പളം തരുന്നവരും കിമ്പളം തരുന്നവരും ഒക്കെ പറയണ കേട്ട് സാറിന്റെ ജോലി ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല. എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറ സാറേ. അടിച്ച ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ആൾക്കാരെയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായടാ. കുടിവെള്ള സമരക്കാരാ. അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന കേട്ടു. ആ പാവങ്ങളെ ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂശിക്കല്ലേ സാറേ. അവരൊന്നും അല്ല. പിന്നെ ആരാ? ഞങ്ങളാ. എന്റെ അപ്പനെ തല്ലിയതിനും കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിയതിനും. അതെ, എല്ലാറ്റിനും കൂടെ ഞങ്ങൾ പണി തന്നാ. വേണ്ട, പൊട്ടും. ഇത് നടേശനും കൂടെ ഉള്ള താക്കീതാ. നടേശൻ എത്ര കാശ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ടോമിച്ചന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. ടോമിച്ചനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും. നടേശനോട് കളിച്ചാൽ നിന്റെ കുടുംബം പോലും കാണൂല. അയാള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിന്നെ ഞാൻ പൊക്കും. ഇനിയൊന്നും പുറം ലോകം കാണില്ലടാ. ഇരുട്ടടിയുടെ സ്ട്രോങ് പോരാ. ഏതായാലും സാറ് പോയി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വാ. ചെല്ലു സാറേ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വായിച്ച വേദപുസ്തകത്തിലെ ദുഷ്ടനും അധർമ്മിയും ശത്രു ഞാൻ തന്നെയാ. പേര് നടേശൻ. സത്യവും ധർമ്മവും നോക്കുന്ന ഒരുപാട് ദൈവപുത്രന്മാര് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അവർക്കെതിരെ ഒരു ചെകുത്താനെങ്കിലും വേണ്ടേ? തന്റെ മരണം കണ്ട് മനസ്സൊന്ന് പിടച്ചു നിൽക്കുമ്പോ മകനെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഇത് 2 കുപ്പി കള്ളിന്റെ പുറത്ത് കൊച്ചിയിലെ ലോക്കൽ കുണ്ടകൾ പറയണ വാക്കല്ല. ചേട്ടാ, അയ്യോ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഓവർ ഫിറ്റ് ആയി പോയതാ. ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. തലയിൽ ഒഴിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തുണ്ടോ? ഉണർത്തണമെങ്കിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ കരയാതിരിക്കുക. നമ്മളിത് എത്ര കണ്ടതാ. ദേ ഇപ്പൊ ജീവൻ വെപ്പിച്ചേരാം. എടാ എല്ലാവരും മാർക്കേ. വഴി തരണേ. പാമ്പിനെ കുളിപ്പിക്കട്ടെ. ഞാൻ കുടിച്ചത് മുഴുവൻ നീ കളഞ്ഞില്ലേടാ. ഇനി രാത്രി വരെ എങ്ങനെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കും? ഞാൻ റൗഡിയാണ്, എന്നെ നാറ്റിക്കരുത്. 10 പാവങ്ങളെ തല്ലി റൗഡിസം വീണ്ടും.
ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്കിള് സാറേ നാളായി നാട്ടിലെ തല്ലുകൊണ്ടിട്ട് മലേഷ്യയിലെ തല്ല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇണങ്ങൂല ഇതാ സുഖം. ഇത് പ്രതീക്ഷ തന്നെ വന്നത്. അന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 3 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തട്ടിച്ചതേ അബദ്ധത്തിലല്ല, മനഃപൂർവ്വ. തുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിലെത്തിയത്. എന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും കാരണം വാസ്കോയാണ്. നിങ്ങളുടെ തുക 4 ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. வீடு மீட்டு வரா അപ്പാ അപ്പാ അപ്പന്റെ എല്ലാ പിണക്കങ്ങൾക്കും പരിഭവങ്ങൾക്കും ഇന്ന് കർട്ടൻ വീഴുകയാണ്. ഇത് റേച്ചൽ മോൾക്കും മെർലിൻ കുട്ടിക്കും ചുരിദാർ. ഇത് അപ്പനുള്ള ടീഷർട്ടും ബർമുഡയും എല്ലാം മെയ്ഡ് ഇൻ മലേഷ്യ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് വാസോട്ടം കൊണ്ടുവന്ന അപ്പന്റെ പിണക്കം മാറ്റാനുള്ള സാധനവും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആധാരം ഇതാ ഞാനായിട്ട് തിരിച്ചു തരുന്നു. ആശാനെ, ഈ കാശ് വേറെ രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഞങ്ങളെ തട്ടിച്ച വാസൂട്ടൻ തന്നെ എല്ലാം തിരിച്ചെടുത്ത് തന്നതാ. അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക്. പിടിക്കപ്പ. വേണ്ട, അത് നിന്റെ ഈ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഏക മകനെ ഇനി പെരുവഴിയിലാക്കിയെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയണ്ട. നിനക്കും നിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും അവിടെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാം. ഞാനും എന്റെ ഈ മക്കളും ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത്ര വാശി പാടില്ല. അതേടാ, വാശി തന്നെയാ വാശി. ഞാൻ ചത്ത് മണ്ണടിയുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും നീയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാവണം എന്നുള്ള വാശി. നിന്റെ ഇത്രയും പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് നീ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ഒരു 100 രൂപയുടെ കാശ് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വയസ്സായ അപ്പനെയും പെങ്ങന്മാരെ നോക്കേണ്ട നീ എന്താ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കുറെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും. ഞാൻ കൊള്ളരുതാത്തവൻ തന്നെ, ഈ നാടിനും വീടിനും ഗുണമില്ലാത്തവൻ തന്നെ. പക്ഷെ അപ്പനെ പെങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ട് എനിക്ക്. എന്റെ ചങ്കി കുത്തിയാലും വേദനിക്കും. പഠിക്കണ കാലത്ത് ഗുസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ നടന്നോണ്ടാ 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റ്. 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റാൻ എന്ത് ജോലി കിട്ടാനാ? എനിക്ക് BA കാരന് ജോലി കിട്ടില്ല, പിന്നല്ലേ എനിക്ക്. പിന്നെ ബിസിനസ്. എന്നാലും ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ദോശ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, പാത്രം കഴിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ആ നടേശ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. കോടതി സാക്ഷി പറയാൻ ചെന്നാ എന്നെ നിന്നെയൊക്കെ കൊല്ലുമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. നീ കാരണം എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ വാടക വീട്ടിൽ പോലും സമാധാനമില്ലാണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഒരു കോടതിയിലേക്ക് ഞാനില്ല. നടേശനന്റെ വീട്ടിൽ കയറി കളിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ, പണിയുണ്ട്. വീട്ടുകാരുടെ കണ്ണീരും അങ്കലാപ്പൊന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ നിന്നെ പോലെ ചെറ്റയാവാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഈ ചെറുക്കനെ വിളിച്ചോണ്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് പോ. എനിക്ക് ഇവനോട് 2 വർത്തമാനം പറയാനുണ്ട്. കോടതി വന്ന് സാക്ഷി പറഞ്ഞ നിന്റെ അണ്ണൻ എന്തോ എടുത്തുന്നാ പറഞ്ഞ എന്നെ അപ്പനെ കൊന്നു കളയുന്ന എങ്കിൽ ആദ്യം എന്നെ കൊല്ലടാ. ഇതാ ഇങ്ങനെ വേണല്ലേ ഈ കഴുത്തിലോട്ട് കേട്ടെ, അല്ലെ നെഞ്ചിന് താഴെ ചങ്കിലോട്ട് കുത്തിക്കേറ്റെ. കേട്ടടാ? എന്താ നിന്റെ കൈ വിറയ്ക്കുന്ന? ആണുങ്ങൾ നെഞ്ചു വരിച്ചു എന്നാ വിറയ്ക്കും നിന്റെ കൈ. എന്റെ അണ്ണൻ വരുമ്പോ ഒരു സന്തോഷ വർത്താനം കൂടെ പറഞ്ഞേക്ക്. നാളെ ടോമിച്ചൻ കോടതിയിൽ മൊഴി മാറ്റി പറയാൻ പോവാ. നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അണ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ. നമുക്കിനി പരസ്പരം കളിച്ച് തന്നെ ജയിക്കാം. നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മനോവീര്യം കെടുത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ മാത്രം മതി. സാർ, ഏത് അധികാരമായാലും അത് ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്. അയാളൊരു ഉപദേശം. നീ പേടിക്കണ്ട. കോടതിയിൽ എത്തിയാലല്ല അവൻ മൊഴി മാറ്റി പറയൂ. നാളെ അവൻ കോടതിയിൽ എത്തില്ല. വേണമെന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചോടാ. மகையா பண்றது பிளான் பண்ணிட்டுறான். നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം നിർത്തിയതാ. കോടതിയിലെത്തിയാൽ നിന്നെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി നടേശന്റെ ആൾക്കാർ നിപ്പുണ്ട്. എന്നെ ഒരു ഇടിച്ചിട്ട് നീ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ? ആ നമ്പർ അങ്ങ് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ സാറേ. ഞാൻ ഓടുമ്പോ സാറിന് വെടിവെക്കാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു. സാറിന് വെടിവെക്കാൻ അത്ര പൂതിയുണ്ടെങ്കിലേ അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോയി വെടിവെക്ക് സാറേ. അവന് സംഗതി പിടികിട്ടി. നിങ്ങൾ ആ വഴി തന്നെ പോന്നുള്ളൂ. ഉടനെ തന്നെ എന്റെ ആളുകൾ വന്ന് പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച് അവനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോരും. ആരാടാ നിങ്ങള്?
யாரும் தெரியும் எந்த டீம் മറുപടിയും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവന്മാരേതാ? അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ടുപോയതാരാ? പോടാ. സതീശനെ ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കുവാൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു. സർ, CA മോഹൻദാസ് വധക്കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതി താങ്കളുടെ സഹോദരൻ സതീശനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു? എന്റെ സഹോദരന്റെ ദുർനടപടികൾ കാരണം ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഷ്പേരുകൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നുള്ള ഓഫീസറാണ് ഞാനെന്നും സത്യസന്ധമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. അവിടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. സതീശന് ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും 24 മണിക്കൂറിനകം ഞാൻ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. സതീശൻ സാറിന്റെ ഗോഡൌണിലുണ്ടെന്ന് ഒരു ന്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് ഓഫീസർ വന്നിട്ട് അഭ്യാസം കാണിക്കണോടാ. സതീശ, നീ എന്തേ കാണിച്ചേ? അണ്ണൻ നിന്നെ എങ്ങനെയും രക്ഷിക്കില്ലായിരുന്നോ? വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ നിന്നെ. അണ്ണ അവന്മാരെ വെറുതെ വിടരുത്, കൊല്ലണം. മോനെ കൊല്ലണം. അടുത്ത വർഷം വന്നിച്ചാ? என்னடா இது? அடுத்த வருஷம் வந்துச்சு ஒன்றும் படம் முடிய மாட்டேங்குது. டேய் ஏன்டா இப்போ பாட்டு போ. இந்த மாதிரி ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞതാ, കോടതി വരാൻ പാടില്ല. ஐயோ எரிப்பாங்கல்ல? அதான். ஐயோ அதான் நீ இது பண்ணியா? அப்பா இவரே எரிக்க வச்சிருவீங்க. ഇത് സുഹറയ്ക്ക്, ഇത് സബൂറയ്ക്ക്. അല്ല കാശ് മിനിറ്റുകൾക്കകം കൃത്യം 12 മണിക്ക് സാന്റാക്ലോസിന്റെ ശില്പിയായ മൈക്ക് ആശാൻ തന്നെ തീ കൊളുത്തുന്നതാണ്. മൈക്ക് ആശാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മൈക്ക് ആശാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ അപ്പഴി ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു? വാസ്കോ കടന്നു വരിക. വാസ്കോ ഇനി സമയമില്ല, നീ കത്തിക്കും. ഇതൊക്കെ പിടിക്കാൻ കത്തിക്കണം. ശരിയൊക്കെ ശരി. ഇവൻ മോനാണെങ്കിൽ ഇത് ന്യായമാണോ?
മൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും മൈക്കിൾ തന്നെയാ കത്തിക്കുന്നേ. ഇത് മൈക്കിൾ കത്തിച്ചാ മതി. അടിയടാ കൈ. 12 ന്യൂ ഇയർ ആയി പോകും. ഇത്തവണത്തെ ന്യൂ ഇയർ 1 മണിക്ക് മതി. പരിപാടിയിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ടല്ലോ. ആരും ഓടണ്ട. പാപം ഉദ്ദേശിച്ച എന്നെയാണ്. അയ്യോ നിങ്ങളുടെ മോളെ ഞാൻ കേട്ടതില്ല കേട്ടോ. നിന്റെ അപ്പം പോയി ചാകട്ടെ. அவர் அம்மா உள்ளதுதா? அண்ணா அம்மா അയ്യോ അയ്യോ കള്ളൻ 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 മോടി കയറിയിരിക്കുന്നേ. കള്ളൻ മോടി കള്ളൻ കയറിയിരിക്കുന്നേ. അയ്യോ അപ്പ അപ്പനെ മോളി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാ. തർക്കിക്കാനുള്ള സമയമല്ല, താഴെ ഇറങ്ങ. നീ നന്നായി ജീവിച്ചോളാന്ന് സത്യം ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങില്ല. പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം. സത്യം. നിന്റെ അമ്മച്ചെ കൊണ്ട് സത്യം ഇറ. മരിച്ചുപോയ എന്റെ അമ്മച്ചയാണ്, അപ്പനാണ് സത്യം. ഇറങ്ങ. எப்படா போவாங்க கீழே? ഇയാള് പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണോ ഇറങ്ങുന്നേ? പരത്തടാ മോനെ. இதுதான் சொன்னாங்க ஹாப்பி நியூ இயருக்கு பாருங்க. ஐயோ யாரா அவன்? அதுதான் தெரியல. ஒருவேளை அந்த பேங்க் மேனேஜரா? ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ബഷീർ ഗുണ്ടായിസം അവസാനിപ്പിച്ചു. പടക്ക കച്ചവടം തുടങ്ങി. പക്ഷെ നാണപ്പൻ അതോടെ കോളനിയിലെ പുതിയ ഗുണ്ടയായി മാറി. ടോമിച്ചൻ പുതിയ തട്ടുകട തുടങ്ങി. ഡെയ്സിമോളുടെ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷന്റെ തീയതി അമ്മായി നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പനും റോസിലെ അമ്മായി വീണ്ടും വഴക്കായി. സുശീലൻ അവന്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു തുടങ്ങി. അമിതമായ മദ്യപാനം മൂലം പാവം പാമ്പിന് മാളത്തിൽ ഒളിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പന് കൊടുത്ത വാക്ക് പോലെ ഞാൻ നന്നായോ എന്ന് ചോദിച്ചാ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താ പറയുക? എല്ലാവരും നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ചന്ദ്രപ്പനും സൈനവും ഇപ്പോഴും എന്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. ஃபைனலி லாலேட்டன் பர்த்டே அன்னைக்கு பார்த்தாச்சு. ஸோ ரிவ்யூன்னு சொல்ல போனால் இவ்வளோ நாள் இதை பாருங்க 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 பாருங்கன்ட்டு இவ்வளோ ஹைப்பு கொடுத்து
கொடுத்த அளவுக்குன்னு பார்த்தா இது ஓகே தான். அந்த டைமுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் மூவி சொல்கிறேன். இந்த டைமில் தான் இது வந்துச்சாடா, அந்த 2008 அது நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா நம்ம நியூ இயருக்கு அது பார்த்தோம். இது பார்த்து தான் மன வளர்ச்சியில் இருப்போம் நியூ இயருக்கு. அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இதுவாகல. மேபி கேரளா ஃபேன்ஸ் என்னதான் டைமிங் சொன்னாலும் இதே டைமில் தான் அந்த 2020 வந்துருக்கு. அதுவும் இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும். ஹோல்டு பாயிண்ட் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருந்தும் கலாபவன் மணி இருந்தால் கூட எதுவும் ஒரு ஃபீலே வரல பாருங்க. அவர் வில்லன் ரோல் பண்ணுறாரு, பயமே வரலடா அவரை பார்த்து பண்ணுறது. பரத் இதை பற்றி பேசுவார். பரத் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பார்த்த மாதிரி தெரிஞ்சுது. சொல்கிறா இதை பற்றி. நான் வந்து படம்னு பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன். அதான் 2007 படத்தை வந்து மைண்டில் வச்ச மாதிரி பார்க்கணும். இதான் ஆரம்பிச்சது. என்னன்னா நிறைய இடம் வந்து தேவையே இல்லாத சீன்ஸ்லாம் நிறையா இருந்தது. தேவையே இல்லை படம். போஸ்ட் காமெடி நிறையா இருந்தது. வேற எல்லாம் ஓவர் ஆக்டிங். இது 100% ஆக்டிங் வச்சுருந்தாங்க எல்லாரும். ஸோ வந்து போஸ்ட் காமெடி, போஸ்ட் சீனு. ஒருத்தர் வந்து எந்த சீன் தெரியுமா, அந்த போலீஸ்கார் வந்து எச்ச துப்புனா இருப்பார் தண்ணியில. அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கியூல நின்று தண்ணி சரக்கு அவர் ஓடுனதுலாம் தேவையே இல்லை. அந்த மாதிரி நிறைய சீன் இருந்துச்சு. இவங்க வந்து சரக்கடிக்கும் போது பாட்டில் கீழே வந்து சண்டை போடுறது. சூரஜ் வந்தாரு, அவர் பண்ணது கூட அப்போலாம் ரொம்ப ஸ்டார்டிங் பீரியட் போல வருது. இதுல வந்து ஓகே சீன்ஸ் தான் வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம பேசணும். அப்படின்னா 4 பேர்ல ஒரு கேரக்டர் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் எதுக்கு வந்தாரு, அவரை கதையில இருந்து நீ அப்போ சொல்லுவ பத்தியா, ஒருத்தரை மட்டும் கட் பண்ண ஒரே அதேதான். இல்லை 4-5 கேரக்டர் கட் பண்ணாலும் அப்படிதான் இருக்கும். அந்த இவருக்கு 2வது தங்கச்சி இருந்துச்சு, என்னத்துக்கு இருந்துச்சு பாட்டு. ஓகே, ஆனால் அவ்வளோ பேசி இதை வந்து இப்படி சொல்லணும் அப்படின்லாம் அவ்வளோ ஒருத்தலாம் இல்லை படம். அளவுக்கு இல்லை. ஓகே, இல்லை நீங்கள் சொன்ன அளவுக்கு இல்லை. இது பிளைண்டாக போயிருந்தோம்னா வேற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வந்து சோட்டா மும்பை அப்படி இருக்கும். நான் சொல் பீக் கமர்ஷியல் எதிர்பார்த்தேன். எனக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆனது இந்த பாம்புங்கிற ஒரு கேரக்டர். கடுப்பாச்சு எனக்கு. அது வரும்போது வேற அந்த பாம்பு இது இருக்குது, ஆடு பாம்பு அந்த பிஜிஎம் ஒன்று அதை வர போட்டு அது. அப்புறம் பிரின்சா போஷியா இது மியூசிக் ஓகே, மியூசிக் சவுண்ட் ட்ராக் போறது வேற. அந்த இது மாடல் காமெடி ஃப்ளாலஸ் விக்டரி நான் திருச்சிட்டேன். ஜெகதி மட்டும் தான் அந்த ஓவர் ஆக்டிங்க்கு கரெக்டாக இருந்தது. ஏன்னா அவர் அப்படி பண்ணி நம்ம பார்த்துட்டோம் நம்ம. அதனால அது ஒன்று. அதே மாதிரி வந்து அந்த சத்யராஜ் ஒரு படம் இருக்கும், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். நானும் உங்களை மாதிரி எங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். அந்த மாதிரி கேரக்டரா இருக்கு. அது கூட இல்லை, நீ இல்லை காலேஜ் பக்கத்துக்கு இல்லை ஸ்கூலில் தான் 12th படிக்கிறேன் நினச்சேன். அதான் ஃபீஸ்லாம் கேட்டு போனோம். அந்த மாதிரி இருக்குது படம். என்னன்னா அந்த டைம் கமர்ஷியலுக்கு வந்து போயிட்டு தியேட்டரில் போயிட்டு ஜாலியாக சிரிச்சுட்டு. ஆனால் இப்போ தியேட்டரில் ரீலீஸ்ல பண்ணுறாங்க தெரியல, எப்படி என்ஜாய் பண்ண போகிறாங்க தெரியல. அவங்களுக்கு முடியும், நாஸ்டால்ஜியானால பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு மட்டுமே பிடிச்ச மாதிரி இல்லைடா. ஒரு 90s எல்லா படமும் அப்படி எடுத்தா எப்படா தெரியும். இல்லை ஒரு 90s கிட்ட பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. 2007 அரௌண்ட் வந்து ஒரு 10 years ஆர் வந்து ஒரு 12-13 yearsல இருக்கும்போது இந்த படம் பார்த்துருக்கோம். நம்மளே அந்த டைம்ல இப்போ பார்க்குற படம் ஓகேயா இருக்கும். அப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சிரிப்பாச்சு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கோம் தியேட்டர்ல. ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்கள் ஹைப் பண்ண அளவுக்கு படம் இல்லை. அது மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன். படம் ஓகே. எனக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா, நான் நியூ இயருக்கு இது வந்து பார்க்கல. 2020 நல்லா ஆயிடுச்சு. நியூ இயருக்கு நல்ல வேலை கரெக்டாக தான் போட்டுக்கணும். உச்சம் பெற்ற டார்க் ஏரியாவில் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த படத்தில் திலீப் மட்டும் இருந்தாலும் இன்னும் படத்தோட டோனுக்கு வந்து இன்னும் பக்காவாக இருந்திருக்கு. அவர் மட்டும் தான் இல்லை, ஆனால் அவருக்கு ஏன் படம் மாதிரி தான் இருந்ததுல. நான் ஒன்னே வந்து கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு ஒரு படம் பிடிக்குது, உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஒரு படம் பார்த்துருக்கோம், எங்களுக்கு என்ன இந்த பிடிக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு படம் வந்துருவீங்க இல்லை, ஒரு படம் கொடுத்தா நிறைய பேர் அவங்களே வந்து ரிப்ளை கொடுத்து இந்த படம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது, அவங்களுக்கு இந்த ஜான் செட் ஆகாது, இந்த மாதிரி அப்படியே வந்துச்சு கமெண்ட்ஸ் அப்படியே போடுவாங்க. பட் ஆனால் என்னன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு ஓகேவான நான் பேட் மூவின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஒரு ஓகேவான மூவிக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இது வந்து இன்டர்ஸ்டெல்லர் லெவலுக்கு இல்லை டியூன் 2 லெவலுக்கு வந்து எனக்கு என்னன்னா பூக்காலம் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். இதெல்லாம் வந்து மல்லூஸே பார்த்தது இல்லடா அப்படின்லாம் கமெண்ட் என்ன மாதிரி. ஸோ அதான் சொல்கிறேன் வந்து ஓகே படத்துக்கு வந்து நீங்கள் இன்டர்ஸ்டெல்லர் லெவலுக்கு போனீங்க, நோலன் லெவலுக்கு போனீங்கன்னா
நான் வந்து இல்ல எந்த இடத்துல எது ட்ரெண்டா இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நம்ம படம் பார்க்கணும்னு சொன்னோம் பத்தியா, நீங்க எங்க 2 வீடியோ ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு மியூசிக் ரன் ஆயிடும், ஏன்னா அது காப்பி ரைட். வந்து நாங்கள் ஒரு ட்ராக் ஆட் பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரிதான் ஒரு 10 ஸ்டாக் ட்ராக் இருந்தது, அதை எடுத்து எங்கெங்க ஆட் பண்ணுவேன். நான் மோட்டல் காம்பேட் ஃப்ளாலஸ் விக்டரிலாம் குட் மூவி. லாலேட்டர் பர்த்டே 2 படம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு படம் எங்களுக்கு இப்படி இருந்தது, இன்னொரு படம் அது நீங்க எப்படி சொல்லிருக்கோன்னு அந்த சேனல்ல போய் பாருங்க. அந்த சேனல் கூட யோசிச்சு பாரு, அந்த படத்தை வந்து கழுவி விட்டாங்க. அந்த படம் சூப்பரைஸ் பண்ணீங்க. பட் ஆனா படம் அந்த அளவுக்கு இல்ல. அந்த படத்துல வந்து அவ்வளவு கழுவி ஊத்துனாங்க, பட் படம் அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா இருந்தது. விஷுவலாவும் இருக்கட்டும், ஸ்கிரீன் பிளேஸ் நல்லா. நான் டைம் பார்த்தேன், இவரேப்பா 2.5 ஹவர், அது 3 ஹவர் தெரியல, 3 ஹவர் போனது தெரியல. இது எப்படா முடிவுன்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து இன்னொரு சேனல் வந்து எம்புரான் போட்டிருக்கோம், போய் பாருங்க. டோன்ட் ஓவரைட் அன்னெசரி திங்ஸ். அது சிடி மூசாலாம் சொல்லிடுறாங்க, வேற வழி. நான் சிடி மூசாலாம் அது சொல்லிடுறேன். அப்புறம் டிராஃபிக்லாம் சொல்லிடுறாங்க, அதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன். நான் பார்த்துட்டு தமிழ்ல பார்த்துட்டு தமிழ் ஓகே கமெண்ட்ல திட்டுறதா திட்டு படம் எப்படி இருந்ததோ அதான் சொல்லுவோம். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சோட்டா மூவி முடிச்சிட்டோம், ஒரு வழியாக கமெண்ட் வரது மேலே. இப்போ வந்து 10K அவ்வளோதான் உங்கள் பவர் போல. வேணாமா? ஸோ ஓகே கைஸ், என்னால வந்து என்னோட நாக்கு அடக்க முடியும். முடிக்கடா. ஆமாம். ஸோ ஓகே, ஸோ வந்து தியேட்டரில் போய் எல்லா படம் ரீலீஸ் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ கேஸ் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல படம் பார்ப்போம். அதில் சரி, சைனிங் ஆஃப். ஹாப்பி பர்த்டே லாலேட்டன். சப்ஸ்கிரைப்.